हुण तुसीं ख्याल करो, जिहड़ा ब्राह्मण भगत रविदास जी के ज्ञान के अगे झुक रहा है और खास करके उस वेले बनारस का शासक भी ब्राह्मण है, उसने किन्नियां कोशिशां कीतियां होणगियां रविदास नूं पहली गल शासक तौर पर दबाउण दियां ते धार्मिक पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ किसी तरह लालच ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ हर कोशिश की गई होगी। इतिहास के विच तुसीं बड़े प्रमाण पढ़े ने। जिहड़ी भगत रविदास जी की सब तो पहली शिकायत हुंदी है वो बनारस के राजे कोल हुंदी है। बनारस का राजा जिहड़ा है, साडे इतिहासक स्रोत जिन्हां च मैं कुछ विद्वानां दे नाम लिख दिंदा है, एक सतनाम सिंह, एक डॉक्टर धर्मवीर, एक शांति स्वरूप बोध, ये तीन विद्वान ने जिन्हां ने खोज पत्र लिखे ने बहुत ज़्यादा खोज करन तो बाद भगत रविदास जी के जीवन के उपर। वो कहते हैं कि सी ते राजा ब्राह्मण सी ते उच्च जाति दे विचों सी ब्राह्मणों के प्रभाव अधीन, पर किते ना किते उहदे विच सच समझण दी ते सच कहण दी जरूरत सी। शिकायत हुई है कि रविदास जिहड़ा है वो धर्म की और ज्ञान की गल करता है, जदों कि उस नूं ज्ञान देण ते गुरु दीख्या का कोई अधिकार नहीं। दरबार दे विच बुलाया गया, तलब किया गया। एक पासे बनारस के पंडित ने, एक पासे रविदास जी ने। जिहड़ी शिकायत है उसके जिहड़े शब्द ने, उस तो पता लगेगा कि जिहड़ा शब्द तुसीं श्रवण कर रहे सी, हम तो एक राम कह छूटिया, जिहड़ा राम है वो की है, उत्थे उस समझण दी लोड़ है। जिहड़ा ब्राह्मण है वो राम नूं मूर्ति के रूप च पूज रहा है, पर भगत रविदास जी जिहड़े ने हम तो एक राम कह छूटिया, वो अकाल बोधक राम च पूज रहे हैं। हुण जे इहनूं समझना तो थोड़ा होर विस्तार करना पवेगा। होली आउण वाली है, असीं रोज़ एक शब्द पढ़ते हैं, रोज़ रहरास तो पहला, हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। इसका मतलब कि जिहड़ा राम वो हमेशा ही भगतां दी पैज रखदा आया। रविदास जी कह रहे ने मैं राम कह के छुट गया है, ते ब्राह्मण शिकायत कर रहा है कि रविदास राम की मूर्ति की पूजा का विरोध करता है, क्योंकि मूर्ति पूजा को कहण दे नाल नहीं छुट्टिया जा सकता, मूर्ति को पूजया जाता है। रविदास कहता है कि मैं जिस राम को पूजदा वो रमिया होया, विचारधारा का अंतर है। ब्राह्मण कह रहा है कि मूर्ति च राम है, रविदास कह रहा है कि रमिया होया राम है। हुण इहनूं समझिए, हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। ते प्रहलाद दी बारे सानू गुरु पातशाह अपनी बाणी च कहंदे ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, कि तुसी राम नूं तुसी परमात्मा दा सिमरन इंज करना है जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने कीता है। हुण सवाल पैदा ये हो गया कि असी किस राम दा करना है, दशरथ दे पुत्र दा, किहड़े राम दा करना है। इतिहासक स्रोत नूं वेखीए, जिस वेले हरनाकश प्रहलाद नूं मारन की कोशिश करता है, उस वेले जिहड़ा अवतार परमात्मा का रूप उसनूं बचाउण वास्ते आउंदा सी, किने नरसिंह अवतार, नरसिंह, उसनूं विष्णु का अवतार मन्निया गया। 24 अवतारां नूं जदों असीं लड़ीवार रूप च वेखदे हां, ते पहला अवतार है मश, दूजा है कश, तीजा है वामन, चौथा है नरसिंह, ते पंजवां जिहड़ा है वो है परशुराम, उस तो बाद 7वां अवतार राम आ जाता। हुण ख्याल करो कि राम तो प्रहलाद तो बाद दे विच हो रहा है, ये 7वां अवतार है, नरसिंह चौथा अवतार है। हज़ारां ही सालों का फर्क है। जिहड़ा दशरथ का पुत्र राजा राम है वो तो प्रहलाद तो हज़ारां ही साल बाद च होया, फिर प्रहलाद ने किहड़ा राम जपिया? एक सवाल है, प्रहलाद ने किहड़ा राम जपिया? किहड़ा जिहड़ा सानू जपण लई कहा गया, ना वो मरे ना ठागे जाए जिनके राम, ना वो मरदा जे ना ठग्या जांदा जे ना रोंदा जे, असी वो राम नहीं जपदे जिहड़ा रोवे राम निकाला पिया सीता लक्ष्मण, पत्नी दे विजोग दे विच रोण वाले राम दे असी पुजारी नहीं। यही विचारधारा की जंग है।
ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਿਓ ਉਜਿਆਰਾ ਸਗਲ ਭਵਨਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜੜ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸੁੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੜ, ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਖਾਣ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਥੌੜੇ ਔਰ ਛੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਖਾਣ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੜਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ। ਏਕੇ ਪੱਥਰ ਕੀਜੇ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹੋ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਏਕੇ ਪੱਥਰ ਕੀਜੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹੋ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਰੁੱਤਰ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਜ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਡ ਕੌਣ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਲ?